गाड़ी सारा आज्ञा 4 सीटर गाड़ी आपंक लगेज बड़ बड़ सुटकेस आप आने 3-4टा 4टा 5टा सुटकेस आने 4 जन बसवे आमर सी यही कमेंटा देखो जड़े भाई कमेंट कर एक्सट्रा कहीं नौच यहाँ ठीक कथा नुह मुझे आप सागर 100% एग्री सर एक्सट्रा। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करूँ समस्त भल थे मस्त थे सुस्थ थे बहुत दिन है वीडियो आसीनी एमती तो दुर्गा पूजा टाइम जो जाम होता से मैंने किए केमती कम करते मुझे जानी मुझे आपणकर लॉगिन करी से 7टा भितर आउट आप 4टा 4:30 हेल्ले केमती कौन घर को पलाऊली ना जो भाया जाम समस्ते जानते आउ दुर्गा पूजा तो राति जाक भिड़ राति माने राति 2टा 3 आम दिन गलु अष्टमी दिन बाहर 12टा बेलू से रास्ता जाम है सब जाक मेढ़ अवश्य जाम मैंने एमती नुह बुली हेन गाड़ी नहीं बुलाबुली कर सब जाक मेढ़ एमती भिड़ था तो से दुर्गा पूजा भी वीडियो भी आसी पारिनी जहाँ जी बेपार है पड़े गाँ को जदि जाइए आउे वीडियो करनी रनिंग कम मोर जो टॉपिक मोर कंटेंट जो सब यही कला कैब रिलेटेड जेहेतु मो कम नी वीडियो आसी पारे तो लॉगिन कली गत काली कम करी काली जहाँ बेपार फास्ट हाफ्रे हो ना ठीक ठाक जहाँ सेकेंड हाफ्रे है बर्षा तो गाड़ी बंद बांध होता जहाँ बाजिला टिकदा से टका 2000 टका करी आज शनिवार सेकेंड सैटरडे मंथर ऑफिस सब छुट्टी स्कूल भी सब छुट्टी बुकिंग जमारू ना मु लॉगिन करती आपणकर से 7:30-8टा बेलू बर्तमान टाइम है 12:52 बाट मैंने गोटे है आउ 2टा बुकिंग जमारू करी गोटे नहीं कि जाइए घर टू कटक रोड जाकि कटक रोड जो खराब कौटी बसिया जगह ना मु पुणी पलैली लक्ष्मी सागर से 700-800 मीटर भितर माने सतोषी भाई पिकअप कली करके जाइए आपणकर जाति निवास पाखे से जाति निवास पशि जाए पुणी लक्ष्मी सागर पहुँचली तापर से गोटे बाजिला आणिकी मार्केट बिल्डिंग रे सीएनजी भी न गोटे 11 माने डेऊला से भी तो से सीएनजी पकेक गली सीएनजी लाइन जाकि देखला गोटे भी गाड़ी नहीं मुझे खुशी सीएनजी लाइन रे गोटे भी गाड़ी नहीं जाकि लाइन लगेला देखली सब गाड़ी बुलेकी आपणकर पूरा जेन गाड़ी भितर माने से लाइन जो नॉर्मल मार्केट बिल्डिंग रे आम जो राजधानी रे जो लाइन लगाऊे सीएनजी पकाइबा से गाड़ी पुलिस रखा दौना आरपट 1 नंबर साइड कहतु कि 2 नंबर साइड कहतु गोटे भी गाड़ी रखा दौना मो जो कस्टमर को ड्रॉप करी से भी फाइन काटुला तो मुझे कहली सर लोक को ओह्लई हेनी तापर ओह्लैली जहाँ फोटो भी उठेबा बाहाना कले कि फोटो उठेले से मुझे जानी काले चालान भी कटि जाइए कि कौन ठीक नहीं सेठू छाड़ी आउ तो लाइन रे नहीं सब गाड़ी जाकि पशिचे आपणकर से टांकी भितर को मुझे जाकि गाड़ी पुरला बेलू से कहते सीएनजी नहीं समस्ते पड़ा सेठू जाओ मैंने आसिकी से टांकी भितर से थी बुले बांके जमी कौन सीएनजी पकेली आउ पकईक आसिक बसिले आप कांग्रेस भवन पाखे मैंने से जो सदाବେଳେ जो बसे सीएनजी पकईक आसपटे खरारे बसबे एपटे बुलिकी जो कांग्रेस भवन लेन आगे गले कांग्रेस भवन पछपटे आप राजमहल छक ये बस डाण पटे अशोक मार्केट जब बाजिले बाज जहाँ आज टपिकटी संपूर्ण अलग बहुत मैंने कमेंट पचारूँ जो सब आंसर मुझे हो रिप्लाई करुँची जी हो रिप्लाई करूँ कहीं गाड़ी चल समस्ते जानते केते व्यस्त या भितर वीडियो बनैया भी आउ ये नुह मोर 2टा मोबाइल गोटे मोबाइल मो वीडियो बनाए गोटे मोबाइल बुकिंग करे मोर गोटे मोबाइल बुकिंग करे प्लस तादे जी टाइम फांका मिले तादे वीडियो करे आ रिप्लाई भी से तो दे हुए जिते बड़े संभव दे हुए तो आज भाविली से कमेंट उपर वीडियोटी पकेया माने जो भाई मैंने जिते जगह क्वेश्चन पचारि कौन पाई कौन हम डिटेल्स उपर तो ये नुह जे मुझे ओला विषय सबकि जानी जी जहाँ मो नॉलेज हिसाब से मुझे ट्राए करी आप क्वेश्चन आंसर देवाई तो वीडियो को संपूर्ण देखूँ जमार स्किप करूँ आशा करूँ या भितर माने एमती भी हो पारे आप कहार कमेंट रिप्लाई मैं दौथी बहुत भाई मैंने कमेंट करुँच जो भाई मैंने सब कमेंट तो रिप्लाई दे हेनी जी जहाँ कमेंट जी जहाँ दे पारे ता भर गोटे कमेंट आपंकर से कहूँ भिडियोटी सब कमेंट है भाई तले तो देखिपुंट भाईंकर कहया कथा से आगरू ऑटो काम करुले ऑटो बेपार हो ना से ऑटो बिकिदेले एवं कार आनी मासक 16,000 लेखाए रेंट रे बाकी से 30,000 सेव करुँच तो भाई मो कहया कथा जदि आप 30,000 मासक सेव करुँच ठीक कथा माने जदि बचे पार्टी भल ऑटो कथा जब कह आप निजे ऑनेस्टली कहतु जो 30,000 आप मासक बचाऊँच तो आपण मेंटेनेंस केते जाउछि आप सीना आनी 16,000 मेंटेनेंस तो आपंकर थी आउ 30,000 मो मत जब मासक 30,000 बचाऊँच प्लस 16,000
ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଲିକଙ୍କୁ, ତ 30 ଆଉ 16 ମାନେ 46,000 ମାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ମାସ ଯାକ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମାସ ଯାକ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମାସକୁ ତ 2ଟା ଛୁଟି ଆପଣ କରିବେ, ତ 28 ଦିନ ହେଲା। ତ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କ 28 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଇଏ 3,000 ଯଦି ପର୍ ଡେ ଆପଣ 1500 ଲେଖା ଧରିବେ, ତାହେଲେ 30 ଦିନରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 46,000, ତଥାପି 1000 ସର୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ 2 ଦିନ ଛୁଟି ମାରିଦେଲେ, ତ ଏଇ ଦିନ 1,500 3,000 ପ୍ଲସ୍ ଏ 1000 4,000 ସର୍ଟେଜ୍। ଏ 4,000 ଏଇ 28 ଦିନରେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା। ତ ଡେଲି ଆପଣ 1700 ଲେଖା ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। 1700 ବଞ୍ଚେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ CNG ମୋ ନଲେଜ୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଯଦି 1700 ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ତା CNG 800ର ଯାଇଥିବ 2500, ତ ଆଭରେଜ୍ 2500 ଏବେକା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେପାର ଡେଲି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇପାରେ କେଉଁଦିନ ଆପଣ 3,500 କରନ୍ତି, ତ କେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା 1,000 1200ରେ ବି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଓଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଓଲାରେ ଚଲେଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ମାନେ ରନିଂ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାର୍ ଆଣିବେ, ଯିବେ 3 କିଲୋମିଟର ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ, 7 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରପ୍ କରିବେ 170, ମାନେ 13 କିଲୋମିଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା 170। ତାପରେ ଓଲା ପାସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲଗା କଥା। ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦେହକୁ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ନିଜେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଟୋ ଅଧିକା ଆହୁରି ଲୋକ ଚଲାନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୋ କଥା ନୁହଁ, ଯେତିକି ଯାହା ବେପାର ହେଉଛି ସେତିକି ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ବେପାର ଅଟୋବାଲା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାର୍ ବାଲା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହିସାବରେ କହିବ ବୋଲେ ଓଭରଅଲ୍ ହିସାବ କରିବା, ମାନେ କାର୍ଠୁ ଅଟୋରେ ଆହୁରି ବାଲାନ୍ସ ସେଭିଂ ହେଉଛି ଅଧିକା। ତ ଭାଇମାନେ ବି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ ବାଲା ହଉ ଅଟୋ ବାଲା ହଉ, ହିସାବ ଲଗାଇକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତ କହିଲି କି ମିଛ କହିଲି। ତ ଏ ଭାଇ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେପାର ହେଉନି, ବାକି ତାଙ୍କ ବେପାର ବାଇକ୍ ବାଲା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବେପାର ସିଏ କରିବ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି କଷ୍ଟମର ଲୋକେସନରେ। ତାଙ୍କ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ବୁକିଂ କଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା, ମୋ କାର୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଅଟୋ ମିଳୁନି କି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣ କହିଲେ ଅଟୋରେ ଗଲେ ଓଦା ହେଇଯିବା, ଏବେ କାର୍ରେ ପଳେଇବା। ସେ ପଚାରିଲେ କେତେ ପଇସା, ସେ କହିଲେ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଅଟୋଠୁ 30-40 ଟଙ୍କା ଅଧିକା। ତ କଥା ହେଲା କାହା ବେପାର କିଏ ଖାଉନି। ଏ ତ କାର୍ ବାଲା ଯଦି କହିବେ ଆମ ବେପାର ଅଟୋବାଲା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଅପସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲୋକ, ସେ ଅଟୋରେ ଅଟୋରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାବ୍ରେ ବି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ମାନେ 18ରୁ 20 କିଲୋମିଟର, ତ ପଟିଆରୁ DNA ଗଲେ ସେ 17-18 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ଯଦି 18 କିଲୋମିଟରକୁ 220 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ରେ କେତେ ମିଳୁଛି। 18 କିଲୋମିଟରକୁ କାର୍ରେ ମିନିମମ୍ 270, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ 280-90, 270 ତଳକୁ ଯିବନି, 260-70, ଆଉ ନହେଲେ ସେଇ 300 ଭିତରେ। ତ ଯଦି 18 କିଲୋମିଟର କାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ, 18 କିଲୋମିଟରରେ ପାଖାପାଖି କେଜି CNG ପଳେଇବ। କେଜି CNG ନହେଲେ ବି, ସଜ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି, କେଜି CNG ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 80 ଟଙ୍କାରେ CNG ପଳେଇଲା। ସେଇଟା ଅଟୋରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା CNG ଯାଉଛି, ଅଧା ଯାଉଛି ତା'ର। ଆମର 20, 22, 23 ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆରାମସେ 40-45 ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 40 ଟଙ୍କାର CNGରେ ପାଇଲେ 220 ଟଙ୍କା। ଆମର 80 ଟଙ୍କାର CNGରେ ମିଳିଲା ଆମକୁ 270 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର EMI କେତେ, ଆମ ଗାଡ଼ିର EMI କେତେ, ଆମର ଗାଡ଼ିର କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଅଟୋର କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଆଉ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା 18 36 କିଲୋମିଟର, ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଓଲା ଉବେର ମାନେ ୱାନ୍ ୱେ ପ୍ରାଇସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ନେଇକି ଆସିବେ। କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଉତ୍ତରା, କେଉଁଠୁ ପୁରୀ, କି କେଉଁଠୁ ସୁନ୍ଦରପଦା ଜଟଣୀ ରୋଡ଼ ପୁରା ଜାବେର ଆଡ଼ିକି, ଯେ ସେଠୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ମିଳିବନି, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ନୁହଁ, ଆପଣ ସେ DNAରେ ଗଲାରୁ ପୁଣି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 18 36 କିଲୋମିଟର କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଅଟୋରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଉଛି କି ହେଉଛି, ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆଭରେଜ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ ବେପାର ହେଉଛି। କଥା ହେଲା ବେପାର ଏବେ କମିଛି, ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ବି କମିଛି, ଆମର ବି କମିଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋ ଆଉ କାର୍ ତୁଳନା କଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅଟୋ ଆଉ କାର୍ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅପସନ୍ ହେଲା ଅଟୋ। ଏ ଭାଇ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଭ ନଥିଲେ କେହି ବେପାର କରନ୍ତିନି। ତୁମେ ସତ କଥା କହୁନ ଭାଇ, ବେପାର କେମିତି ହେଉଛି? ତ ଭାଇ
ସତ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ମୋର ଯେତିକି ଯାହା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ, କେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁକିଂଟାରେ କେତେ ପଇସା ମିଳେ, କେଉଁଟା କେତେ ମିଳିବା କଥା, କେଉଁଟା କମ୍ ଦିଏ, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେଉଁଦିନ ମୋ ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା 3000 ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ଆଜି ଟଙ୍କା 3000 ହେଇଛି, କେଉଁଦିନ ବେପାର ନହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ଆଜି ଏଇ ବେପାର ହେଇଛି, ଏଇ ବେପାର ମାନେ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେପାର ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟିଏ କାଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କାଲି ଟଙ୍କା 2000 ବେପାର ହେଲା, ତ ଯଦି କାଲି ଟଙ୍କା 2000 ବେପାର ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ସିଏନ୍ ଯାଇଥିଲା 500 ଟଙ୍କା, ଧରନ୍ତୁ 1500 ବଞ୍ଚିଲା, ଉବେରରେ 150 ଗଲା, 1350 ବଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 1:27 ହେଲାଣି, ତ 1:27 ହେଲାଣି, ମୁଁ ସକାଳଠୁ ବୁକିଂ କରିଛି ଦୁଇଟା ବୁକିଂ 233 ଟଙ୍କା, ତା ଦେହରେ ତ ମୋର ପଳେଇଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉବେର ପାସ୍ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦୁଇଟା ବୁକିଂ ସିଏନ୍ଜି କେତେ ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ସେ 2.5 କିଲୋମିଟରକୁ 5 କିଲୋମିଟର 5.5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କଲେଣି, ପ୍ଲସ୍ ପିକଅପ୍ ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କଲେଣି। ତ ଦିନ ଯାକ ରହିକି ଗାଡ଼ି EMI ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆଜିର ତ ଟଙ୍କାଟା ବି ବଞ୍ଚିଲାନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ କାମ ବି କଲେ ଆଉ କେତେ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେପାର ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା 1000 ମୁଁ କମେଇଲି, ଟଙ୍କା 1000 କମେଇଲି, ୟା ତ ସିଏନ୍ଜି ଯିବ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ। ତ ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ବେପାର ଡେଲି 1000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଭାଇ ଲାଭ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଲାଭ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ଜମାରୁ ବେପାର ହେଉନି। ବେପାର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା 2700-2800 କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିଏନ୍ଜି ନିଜର ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଯାଇକି ଯାହେଲେ 1700-1800 ବଞ୍ଚିବ। ହେଲେ 12 ମାସ ବେପାର ନାହିଁ, ଏ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ବେପାର ହେବ। ତଥାପି ନର୍ମାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରଠୁ ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ହେଲେ କେଜାଣି ମାନେ ସବୁ ଓଲଟାପଲଟା ହେଉଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 10-15 ପୂର୍ବରୁ ବେପାର ହୁଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପୂଜା ଟାଇମ୍ଟା ଧୁମଧାମ ବେପାର ଚାଲେ, ପୂଜା ପରଠୁ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହିଁକି ନେଉଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 100% ଏଗ୍ରି, ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଦିନ ଯାକ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କାହାକୁ ମାଗୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣି କିଏ କେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହା ପାଖରୁ ମାଗେ ନା। ଏଥର ଏକ୍ସଟ୍ରା କେଉଁଠି ମାଗେ, ସପୋଜ୍ ରାତି 11 ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ସାରେ, କେଉଁଠୁ ବୁକିଂ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମାନେ ପଟିଆରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଏରୁ ହେଉ, ବହୁତ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ଅଧା ବୁକିଂ ବାଜିବ, ସେ ବି 2-4 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପରେ କି ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କାହିଁକି ଆମେ ରାତି 12 ପରେ ଖଟୁଛେ, ଆମ ମାନେ ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 12 ପରେ ଖଟୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ବୁକିଂଟା ବାଜିଲା ମୋର, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ପଟିଆ ପାଇଁ, ରାତିରେ ପଇସା ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯଦି 220 ଜାଗାରେ 230-235 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳୁଛି, ମାନେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି। ତ ଷ୍ଟେସନରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ପଟିଆରେ, ସେଇଠି କଷ୍ଟମରକୁ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କରିବି, ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏଥର ଯଦି ସେଠୁ କିଛି ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରୁ ଯିବି ପଟିଆରୁ ପୁଣି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବି ଷ୍ଟେସନ, କାହିଁକି ମୋର ବୁକିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 20 କିଲୋମିଟର, ସାର୍ 230 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି 225 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଇଠି ଯିବା ଆସିବା 20-22 କିଲୋମିଟର ସେଇଠି ହେଇଯାଉଛି। ଟାଇମ୍ ମୋର ଗଲା ଯିବାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବାକୁ, ମୋର ବଞ୍ଚିଲା 120 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତି କାମ କଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ପଇସା ଦରକାର ବୋଲିକି ରାତିରେ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ଖଟି ଆଉ ତ କେଉଁଠୁ ବୁକିଂ ବାଜିବନି ନା, ସେଇଟା କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ସାର୍ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ୟା ପରେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠୁ ବି ବୁକିଂ ବାଜିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁ ବୁକିଂଟା ଧରନ୍ତୁ 200-250 ଟଙ୍କା, ସେଇଟାରେ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା 50 ମାନେ 150 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ସେତିକିରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାର ରହିବ ବୋଲି କଷ୍ଟମରକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଆସିବି, ଆପଣ ନର୍ମାଲି କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି 220-230 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେସନରେ କେଉଁ ଅଟୋକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ଅଟୋ ଆପଣ ପଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ରାତି 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ଆପଣ ଏମ୍ସକୁ ଯିବେ, ଏମ୍ସକୁ ଆପଣ ସେଇ 450, 500, 600 ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ରାତିରେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ, ଦିନବେଳା ତ ସେମାନେ ଡବଲ୍ ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରାତିରେ ଉବେର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଉବେର କୁହନ୍ତୁ, ଓଲା କୁହନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବେ ସେତିକି 1 ୱେ ପଇସାରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପଟଣା ପାଇଁ ଖଟୁଛେ, ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ଖଟିବା, ରାତି 12 ଯାଏ ଯଦି ସେଇ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ କାମ କରିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ରାତି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଧରନ୍ତୁ ପଟିଆ ଯିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଆସିବାକୁ ଘଣ୍ଟାଟାଏ କାମ କରିବି, ଗାଡ଼ି ଖଟିଲା 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକା, ଆଉ ସେଇଟା ଯିବାର ଅଛି,
ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ରିଟର୍ନ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ପଇସାଟା ଉଠିଯିବ ସାର୍ 200 କୋଡ଼ିଏ ସିଧା କରିବେ ସାର୍ 220-30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମର ବୁଝଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏମିତିଆ ଦିନବେଳା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମାଗି ଦେଉଛି। ଦିନବେଳା କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମାଗୁଛୁ, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଜିଲା ନେଇକି କଷ୍ଟମର ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନଖରାରୁ ଭିତରକୁ ସେ ନିଆଳି ରୋଡ଼ରେ ଆହୁରି 7-8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ସେ ଦେଖେଇବ 300 ଟଙ୍କା। ତ 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ନିଆଳି ରୋଡ଼ ଯିବି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବି। ଆପଣ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 800-900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଟୋରେ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଅଟୋରେ ମାନେ କ୍ୟାବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଓଲା ଉବେର କଥା କହୁନି, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଅଟୋରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିକି ଯିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ 700-800-600, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ 300 ଜାଗାରେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା। କାରରେ ଯିବେ ଏସିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ଆମ ପେଟଟା ଆମେ ତ କହୁନୁ ଯିବୁନି ବୋଲିକି 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମର ତେଲ ପଇସାଟା ଉଠିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ବାଜିବନି, ସେଠି 2-4 ଘଣ୍ଟା ବସିବେ, ମେ ବି ବାଜିପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ବସିବେ, ଦିନ ଆକାର ବେପାର ସେଠି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଲେ ଆମର ହାତରୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ସିଟି ଭିତରେ ବୁକିଂ ବାଜିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଆପଣ କଷ୍ଟମର ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଆମ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ବି 2 ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ପେଟ ପଟାଣିବା ପାଇଁ କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଲଗେଜ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 4 ସିଟର ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଟକେସ୍ ଆପଣ ଆଣିବେ 3-4ଟା 4ଟା 5ଟା ସୁଟକେସ୍ ଆଣିବେ, ଏଟା 4 ଜଣ ବସିବେ। ଆମର CNG ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ସାର୍ 2 ପଇସା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। CNG ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିନି ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲଗେଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ହୁଏ। ଆଗରୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଉବେରରେ, ଏବେ ସେ ଉବେର କୁହନ୍ତୁ କି ଓଲା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ମିନି ବୁକିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଲଗେଜ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ 2ଟା ବୁକିଂ ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି 3-4ଟା ଲଗେଜ୍ ରହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ପ୍ଲସ୍ 4 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଡିକି ଯେମିତି ପୁରେଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ କଷ୍ଟମରକୁ କେମିତି ଗେଞ୍ଜି ହେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କହୁଛି ଏତେ ଲଗେଜ୍ ସାର୍ ଯାଇ ହେବନି। ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ ମାଗି ଦେଉଛି, ତ ସେ ମାଗିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ସାର୍? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିନି ତ ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକେଇଛି, ମାନେ ବନେଇଛି। ତ ୟା ଉପରେ ବି ଯଦି ଆହୁରି କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଯିବି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏଇ ବିଷୟ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯଦି 20% ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ 80%। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।